بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Allah subhanahu wa ta'alani maqtaybiz, zo'rlaybiz, damlaybiz bizga ko'p turli ne'matlari uchun ham alhamdulillah deb Allohga maqtov deb bizga shu hidoyat tavfiqni bergani uchun uni zo'rlaybiz. Ham alhamdulillah mana Alloh taolani tanib, anga iymon keltirib, angag'in bir o'zinagina inanib, uni haqiqiy iloh deb olib, angag'ina ibodat qilirga tiyishli deb uni roslab, shunda uning amrini o'tab, juma namozini o'qiyim, juma xutbasini tinglayim deb kelgan har barchamizga da Alloh subhanahu va taolo baxt saodatini erishtirsin. Har barchamizni Alloh subhanahu va taolo jahannam g'azablarından saqlasın idi, hem Firdevs cennetlerine kiritib bizni şadlandırsın idi, hem her barcamızga da mında oturuşçularının ailelerine, balalarına, tuğanlarına hidayet tevfik berip, Allah'ı Teala'nı tanıp, onun kuşkanların ötep tıyılganlarından tıyılıp yaşarga nasip eylesin idi. Hem şulay şu cennet yolun ko'rsatuvchi, Alloh Teala'ga ibodat qiluvning hukmlarini o'rgatuvchi Peygamber sallallohu alayhi vasallamga türibizden chiqqan salovat shariflar borib erishsaydi. Hamına Allah Teala o'zining bir hikmati bilan qay bir oylarni, qay bir kunlarni, qay bir yerlarni Allah subhanahu va taala bir-birsinden üstünroq, fazilatliroq, xayrliroq etib bor etgan. Hamına barchamız da bilamiz, yilning eng xayrli oyi Ramazon oyi bo'lib turadi. Tunlarning da eng xayrli tunlari Ramazon oyining so'nggi 10 tuni. Hem şu en hayırlı tünün de birisi var, ul Kadir kişi. Hem jirlerinin de var en hayırlıları, ul da bulsa Mekke hem Medine jiri. Hem şu jirlerinin de ayrım meşitleri bir-birisi üstünden faziletlere, hayırlılara, ul da bulsa en uluğu, en derecelisi, ul Mekke jirinde Ka'batullah ornaşkan haram meşiti. Bu başka jirlerden, başka meşitlerden en üstün jir, eng üstün meşitlerden bulup tura. Munda okugan namaz birsigine, bir okugan namaz 100.000 savapka üstünürek, hayırlırek. Hem şulay o Medine şehirinde bulgan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meşitinde başka meşitlerden qaraganda üstünürek, hayırlırek. Anda okugan bir namaz 1.000 savapka deyin. Hem bunday misallar bit köp getirip bula. Allah Teala qay bir jirlerini, qay bir aylarını, qay bir günlerini üstünlere hayırlırak kılgan. Kişi şu günlerde kübrek ecir sevap toplasın için, kübrek Allah subhanahu wa ta'ala ibadet kılsın için, gafillikten çıksın için. Çünkü dünyaya da köz salsak, bir iş qay bir vakitte üstünlere kıymetlirak bulurga mümkün. Bu vadigini alıp bərenge alı meselesi. Küskünü bərenge alabız bakşadan, basulardan, kırlardan, fermerlar şulay bir küskünü bərənginin bəyəsi şuluq bərəngi, əmmə bəyəsi arzanıraq, qışqa qaraganda, ham yazğa qaraganda. Qış günündə şuluq bürük bərəngi, əmmə bəyəsi qimmətlirək. Şulay bir şuluq bürük bərəngi, işi də şuluq, əmmə bəyəsi üstünürək. Həm mənə dinimizgə qaytsaq, mənə qay bir günlərdə, qay bir aylarda, qay bir tünlərdə qılğan ibadat şulay üstünürək, fazilətlirək, бүтән aylarga, günlərgə qaraganda. Hamına biz de şunday bir ayga yakınlaşabız. Hazır bana Allah dilese bir atnadan indi biz Zulhicce ayına kiremiz. Zulhicce ayı da başka aylarga qaraganda bana bir 10 günü var. Şu 10 gün dünyadagi yıldagi eng hayırlı günlerden birisi. Biz aytgan edik Ramazanның so'nggi 10 tuni deb.
Әмінә бұл 10 күні. Чөнки Рамазан айының соңғы 10 төнендә гыйбадәттә, зикрдә үткәрү хәерлерәк иде. Шулай бит. Хәзер инде менә 10 көне. Елның иң хәерле, ничек Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте менә, Таргиб ва Тархиб китабында килә, Имам Мунзиринең Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, "Афдал аyyam ad-dunya 10", ягъни 10 Зулхиджа диде. Шушы дөньяның да иң фазилатлы көне ди, көннәре ди, Зулхиджаның беренче 10 көне ди. Менә без, кардәшләрем, шушы Зулхиджа аена якынлаштык. Менә иншалла Аллаһ Тәала насыйп итсен, шушы көннәргә ирешергә, менә бер атнадан соң без Зулхиджа аена керәбез. Һәм менә бик күп хәдисләр килә, шушы айда, шушы беренче Зулхиджаның 10 көнендә кылган гамәлләр башка көннәргә караганда Аллаһ Тәгалә тарафыннан сөеклерәк, фазилатлырак, өстенрәк. Менә әле без Зулхиджа аена кермәдек, әмма менә бу көнгә кылганга караганда Зулхиджа аенда кылабыз икән гыйбадәтне, зикрне, ул күпкә хәерлерәк. Чөнки шушы Зулхиджаның 10 көнендә динебезнең нигезләре булган, бик күп фазилатлы динебезнең асылы җыелган. Шушы беренче Зулхиджаның 10-нчы көнендә иң улы ислам диненең 5-нче әркәне үтәлә, хаҗ гамәле кылына. Чөнки беләбез, хаҗ гамәле Зулхиджа аеның 8-нче көнендә, 9-нчы көнендә, 10-нчы көнендә, 11, 12 һәм тәшрик көннәрендә була. Елның иң хәерле көне бар. Шушы Зулхиджа аеның беренче 10 көнлегенәләге. Ул 9-нчы көнендә Ғарафа көне. Хаҗилар Ғарафа тауында дуга кылалар. Елның иң хәерле дуга кыла торган көннәрнең берсе. Һәм барчабызда менә Аллаһ теләсә мөмкинчелегебез булса, күп мусульманнар нишли? Зулхиджа көненең соңгы 10 көнендә корбан чала. Шушы 10 көнендә ураза тутуда бар. Фарыз булмаса да, әмма мустахаб, русча әйтсәк, желательно, бик каты хәерле, бик каты өндәлгән, бик олуг гыйбадәт ураза туту бар. Арафа көнендә, әгәр дә хаҗда түгел икән, менә без бит инде хаҗилар түгел име, хаҗга бармадык, менә монда калабыз икән, Арафа көненең 9-нчы көнендә, Зулхиджа аеның 9-нчы көнендә ураза тоту иң хәерле гамәлләрдән булып тора. Ни өчен икән, хәзер без дәлилләр алабыз. Менә шушы 10 көндә генә күп хәерлелек җыелган. Әгәр дә без гафиллектә булмыйча, уяу булып, шушы гамәлләрне үтибез икән кешебездән килгәнчә, Аллаһ Субхану ва Тәгалә шушы гамәлләребезне яратачак һәм әҗрен бирәчәк. Һәм менә иң беренче хәзер инде һәрбер шушы гамәлгә дәлилләрен алып китербез. Иң беренче без әйттек бит инде шушы 10 көндә кылынган садака, бирелгән садакалар, әйткән зикрләр, укыган Кур'аннар, тоткан уразалар һәм башка төрле гыйбадәтләр, изгелекләр кылу Аллаһ каршында сөеклерәк диде. Моңа дәлил булып тора Бухари җыентыгында килә торган сахих хадис, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Ма мин айями амали салих фихинна хаббу иля Аллаһи мин һазиһи айямил 10" диде. Аллаһ каршында да иң сөекле изге гамәлләрнең берсе ди, шушы Зулхиджа аеның беренче 10 көнендә эшләнгән гамәл ди. Һәм икенче риваятта килә шулай Бухари җыентыгында: "Мал амалу фи айями афдал минха фи һазиһи", ягъни 10 Зулхиджа ди. Иң фазилатлы гамәлләр ди Аллаһ каршында, иң хәерле гамәлләр ди. Беренче Зулхиджаның 10 көнлегендә кылынган гамәлләр ди. Әгәр дә шушы 10 көнлектә кылабыз икән изгелекләр, хәерле гамәлләр, бу Аллаһ каршында иң дәрәҗәлесе була. Иң сөеклесе була. Шуңа күрә менә тырышырга кирәк шушы 10 көнне күбрәк Кур'ан укырга, зикр әйтергә, садакалар бирергә, мохтаҗларга ярдәм итәргә, уразалар тотырга. Һә без икеләтә сына алабыз. Бакчада да эшлисе бар, шулай бит дөньяны алып барасы бар, һәм Аллаһ Тәгалә менә җәйнең уртасында сыный. Кайсысы безгә кадерлерәк, кайсысы өстенрәк. Инде безгә дөньяны алып барасы бар бит. Шулай бит
ашарга да кирәк. Безгә инде шушы бигрәк тә 10 көнне графикка салырга кирәк, тәртипкә салырга. Эшләсен бакчаңда 2-3 сәгать. Ну шулай 2-3 сәгатене багышласын Аллаһ Тәгаләгә. Чөнки бакчадагы уңышны да, бәрәңгене дә, җиләген дә, кишерен дә, суган да Аллаһ Тәгалә бирә. Кем безгә шифалы яңгырын яудыра? Аллаһ Тәгалә. Кем безгә шушы бер бәрәңгедән 10-15 бәрәңге чыгара, аның күзәнәкләреннән? Аллаһ Тәгалә. Беребез дә күзәнәгеннән тартып бәрәңгене чыгара алмыйбыз. Шулай бит. Кем безгә кичкенә генә бер урлыктан бер зур кишер бирә? Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә. Без бары тик җиргә генә утыртып куябыз. Кемнең җиренә? Аллаһ Тәгаләнең җиренә. Шуңа да шушы барлык эшебездә кем безгә ул эшне эшләргә сәламәтлек биргән? Аллаһ Тәгалә. Шуңа күрә менә безгә шушы уңышны алыр өчен иң беренче Аллаһка гыйбадәт кылырга кирәк. Шул вакытта Аллаһ Тәгалә дөньясында бирәчәк. Һәм әйттек, икенче фазилат диде шушы Зулхиджәнең 10 көнлегендә ул әйтте Арафа көне. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, Ибн Хиббан җыентында килә торган хадистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Афдалу айям йомул Арафа". Иң хәерле көннең берсе Арафат көне ди. Хайру дуа йомул Арафа ва хайру ма култу ана ва набиюн мин qabli la ilaha illallah вахдаху ла шарика ла лахул мулк ва лахул хамд ва ала кулли шайин кадир диде. Нәрсә диде? Иң хәерле көн шушы Арафа көне. Һәм иң хәерле дуа ди шушы көндә әйтелә торган. Мин әйттем ди, һәм миңа килгән пәйгамбәрләр әйтте ди. La ilaha illallah. Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы бер нинди зат та юк дип әйтү ди. La ilaha illallah. Вахдаху ла шарика ла. Һәм бер үзе генә диде. Аның бер нинди тиңдәше юк диде. Һәм нәрсә? Лахул мулк. Аңа гына барлык, байлык, патшалык ди. Ва лахул хамд. Барча мактау аңа гына тиешле ди. Ва хуа ала кулли шайин хамд. Бар нәрсәгә дә кудрәтле ди. Менә шушы иң хәерле зикр булып тора, шушы көндә әйтелә торган. Һәм әйткән Арафа көнендә хаҗда булмаучыларга нәрсә дидек? Ураза тоту дидек. Менә 3нче гамәл ул безнең шушы көндә ураза тоту. Бик әҗерле. Нинди әҗр? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, шушы хаҗга бармаучыларга бик зур савапка, әҗергә лаек булыр өчен нишләп була ди? Бары тик бер көн. Арафа көнендә, 9нчы көннең Зулхиджәнең. Ягъни Курбан гаетенә бер көн кала. Без бары тик бер генә ураза тоттык икән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әҗргә ирешә диде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, Муслим җыентында килә торган сахих хадистә: "Ахтасибу ала Аллаһи ан юкаффира сана аллати qablahu ва сана аллати бa'dahu". Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә ди шушы Арафа көнендә ураза тутучыга ди үткән елдагы гынаһларын ярлыклыячак ди. Беребез дә фәрештә түгел. Һәрберебезнең ниндидер җитешсезлекләр, кимчелекләр, гынаһларыбыз бар. Шулай бит Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Кулли бани адам хаттаун" диде. Һәрбер адам баласы хаталы диде. Ва хайрул хаттаина ат-тawwabun. Әмма иң хәерле шушы хаталанучыларның тәүбә кылучы, үз хатасын танып, ялгышлыкларын аңлап, тәүбәгә килеп, Аллаһтан гафу сорый икән, Аллаһ Тәгалә кичерәм ди. Һәм менә шушы гынаһларыбызны ярлыклар өчен без Арафа көнендә ураза тотса, Аллаһ Тәгалә әйтә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям шушы хадистә нәрсә диде? Үткән елдагы гынаһларны гафу итәм диде. Һәм киләсе елдагы ди. Ва сана аллати бa'dahu. Киләсе елдагы гынаһларны ди. Әйе, галимнәр әйтте, бу хадис инде ди кичкенә гынаһларга гына кагыла ди. Чөнки безнең гынаһлар икегә бүленә. Бар зур гынаһлар, кәбәир, бар кичкенә гынаһлар. Зур гынаһлардан да Аллаһ Тәгалә гафу итен теләсәк, монда инде галимнәр әйтте, тәүбәгә килү шарт диде. Каян беләбез кичкенә гына, зур гынаһ? Зур гынаһны Аллаһ Тәгалә ләгънәт белән, җәһәннәм белән, безнең Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям хадисләреннән бездән булмас дип килгән куркытулар. Анда риба алу, риба ашау, караклык, хәмер эчү, яки хәмер сату, хәмер тарату, zulmлык кылу,
һәм башка шундый гынаһлар безнең зур гынаһлардан санала. Кеше шушы зур гынаһлардан тәүбәгә килмичә, шушы зур гынаһларны калдырмый икән, Аллаһы Тәгалә зур гынаһларны кичерми. Кичкенә гынаһларны Аллаһы Тәгалә ярлыклый. Шушындай ураза тотып. Әгәр дә без шушы Арафа көнендә дә ураза тотып, бөтен гынаһлардан да чистарынасыбыз килсә, безгә тәүбәгә килү шарт булып тора. Ягъни барлык зур гынаһлардан да туктау, тәүбәгә килү. Шуңа да, әгәр дә без шушы Арафат көнен фазиләтен алып, барча гынаһлардан да арынасыбыз килсә, тәүбәләргә килеп, безгә бөтен зур гынаһларны калдыра кирәк. Кичкенә гынаһларны инде Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә нинди гамәлләр шушы зур гынаһларга керми, аларны инде шушы изге гамәл белән, ураза тоту белән Аллаһ Тәгалә кичерәчәк. Һәм 4нче гамәл Зулхиджәдә тагын нәрсә эшләнелә? Ул күп итеп Аллаһны зикр итү. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, Муснад Имам Ахмад җыентыгында килгән хадистә: "Ма мин айями аъзам ва ла ахаб иля Аллаһ амал фихинна мин һазиһи айямил ашр". Аллаһ Тәгалә каршында иң фазилатлы, иң сөекле, иң бөек гамәлләрнең берсе ди, шушы 1нче Зулхиджәнең 10 көнендә кылынган гамәлләрнең берсе ди. Шуңа да ди, фааксиру ди, күбәйтегез ди, арттырыгыз ди. Нәрсәне ди? Мин ат-тахлил ва ат-такбир ва ат-тахмид. Аллаһ Тәгаләне зикр итү. Тахлил әйтү, субханаллаһ. Такбир әйтү, Аллаһу акбар, ва тахмид әйтү, алхамдулиллаһ. Һәм шулай ук безнең такбирның әле бар, менә хәзер безнең битен Курбан гаете җитә, барабызда такбирны беләбез. Шулай бит, Аллаһу акбар, ла илаһа илляллаһ, валлаһу акбар, ла илаһа илляллаһ. Бутаным ялгыш. Аллаһу акбар, ла илаһа илляллаһ, валлаһу акбар, ва лиллаһил хамд. Ягъни шушы такбирны әйтү. Һәм галимнәр әйтте, шушы хадискә нигезләнеп, шушы такбир сүзләрен әйтү ди, шушы 1нче Зулхиджәнең 10 көнендә ди, күбәйтеп әйтү ди, хәерле булып тора ди. Аллаһу акбар, ла илаһа илляллаһ, валлаһу акбар, ва лиллаһил хамд. Шуңа күрә шушы такбирны без Зулхиджәнең 1нче 10 көнендә күбәйтәбез икән, хәерле булып тора. Ни өчен? Чөнки шушы 10 көнендә әйткән такбирләр, зикрләр, тахмидләр ул саваплырак бүтән көннәргә караганда. Моның инде бернинди дә авырлыгы юк. Һәрберебез әйтә ала. Шулай бит. Садақаны бөтен кеше бетерә алмаска мөмкин. Әмма бу такбирләрне, бу тахмидләрне, бу зикрне бөтенебез әйтә алабыз. Сәламәтлеге какшаган кеше ураза тота алмаска мөмкин. Әмма бу зикрне бөтенебез дә булдыра ала. Һәм әле булдырып, бүтән көннәргә караганда күбрәк әҗр эшли алабыз. Шуңа да, менә уяу булып, Зулхиджә ае керү белән шушы зикрне онытмаска, һәр даим әйтеп барырга. Һәм инде иң хәерле гамәл шушы Зулхиджәнең ул мөмкинчелеге булганнар өчен нәрсә? Зулхиджәнең соңгы, менә шушы 10нчы көннең, иң фазилатлы көннең соңгы көнендә шушы бөтен гыйбадәтләрнең инде хәерлесе нокта куя торган ул курбан чалу. Ягъни кешенең мөмкинчелеге бар икән, мәсәлән, яшәү минимумнан, мәсәлән, ЖКХга түләүдән, анда азык-төлектән, бензинга, бөтен шушы кирәк-яраклардан тагы стәмә запасы кала икән курбан чалырлык. Аңа инде галимнәр әйтә, сунна муаккада ди. Ягъни гатылган сүннәт булып тора ди. Хәтта безнең Ханафи мазхабында әле кайбер галимнәр әйтә, ваҗиб булып та тора ди әле, фарыз булып тора ди. Әгәр дә шалмый икән, гынах алачак ди. Мөмкинчелеге булган кешегә шушы мал ягыннан инде курбан чалу. Менә бу инде шушы Зулхиджәнең инде фазилатлы көннең иң соңгысында, 10нчы көнендә ул безнең нәрсә булып тора? Курбан чалу. Менә бу курбан чалу шулай ук малыбызга бәрәкәт бирә торган, Аллаһның ризалыгына ирешә торган шулай ук бик сөекле гамәлләрнең берсе. Чөнки шушы гает көнендә без шушы иттән садака биреп, мохтаҗларга, тол хатыннарга, анда ятимнәргә, инвалидларга һәм башка
кешеләргә биреп, шушы иттән анда плов, шулпа, шашлык пешереп, шушы гаетне бәйрәм итсеннәр өчен бирелә торган гамәлләрнең берсе. Бер дә җиңел карамыйк, чөнки шушы корбанга киткән акчабыз ул безгә бәрәкәт булып әйләнеп кайтачак. Ризыгыбызда да, малыбызга да, гаиләбезгә дә. Әйе, әле корбанга хәтлек безнең вакыт бар, нинди хайваннар чалына, ничә яшьле, ансы инде сөйләнер, әле корбанга хәтлек вакыт әлхәмдүлилләh җитәрлек, шуңа күрә инде монда тукталып тормыйбыз. Әмма менә искәртеп тагын әйтәсем килә, шушы монда максат иде Зулхиджаның беренче 10 көненә гафил булмаска. Булдыра алабыз икән, яшь икән, сәламәтлек көчле икән, 9 көн буе да ураза тотсак була. Чөнки галимнәр әйтә, шушы 10 көндә нинди гамәлне кыла аласың изгелектән, бөтенесен дә кылырга кирәк. Шуңа күрә иң беренче үземне, аннан соң сезне чакырам, шушы беренче 10 көнне күбрәк Аллаһка якынайырга. Чөнки беребез дә белмибез кашан бу дөньядан китәчәкбез. Бу дөньядан киткәч, без мохтаҗ булабыз менә шушы әҗерләргә. Менә безнең хәзер алда шушындый кыямәт көненә орлык чәчә торган вакыт. Менә яз көне бит инде бакчада эшләдек, җирне эшкәрттек бит, орлыклар утырттык. Шулай бит, фермерлар анда басу кырларда эшләделәр. Һәм аның уңышын көз көне җыеп алабыз, шулаймы? Әгәр дә кеше бер нәрсә утыртмады икән, бер нәрсә җыеп алмый, уңышсыз кала. Фермерларда бер нәрсә утыртмады яки утыртып та яңгыры булмый икән, анда ашламасын кертмый икән, ул уңыш алмаска мөмкин. Эш калырга мөмкин, гаиләсе дә, үзе дә әҗәткә кереп бетергән, уңышсызлыкка очрарга мөмкин, шулай бит. Һәм менә бу дөньяда да әгәр дә без шушы фазилатлы көннәрдә гыйбадәттә үткәрмәсәк, безнең кыямәт көнендә без дә аш калырга, уңышсызлыкка ирешергә мөмкин без. Капчыкларыбыз, гамәл дәфтәрләребез буш булып. Дөньяны да алып барып, дөньяны без булай да алып барабыз, әлхәмдүлилләh, аның турында сөйләп тә торабыз. Әмма әзрәк кенә менә уйланыйк шушы ахирәт турында да. Бигрәк тә шушы 10 көннең кадерен белеп, кемдер бәлки әле 5 вакытка намазга басмагандыр. Менә бик зур форсат намазга басырга. Кемдер әле мәчеткә йөрмидер, бик зур форсат йөри башласын, 2-3 намазга, аннары инде чыныккач 5-нә дә килер. Кемдер бер дә ураза тотып караганы юк, бер көн генә ураза тотып карасын шушы Арафа көнендә. Җайлап, үзебезне әзерли башлыйк Аллаһ белән очрашуга. Беребез дә белмибез качан китәбез, әмма әзер булыйк. Аллаһ Субханаһу ва Тааля шушы аятлар белән, шушы хадислар белән вагазланып, гамәл кылырга тауфик хидаят бирсен ия. Һәм инде шушы гамәлләрне Аллаһ Тааля кабул кылып, кыямәт көнендә күреп, шатланып, гамәл дәфтәрләрен уң кул белән алып, һәм мизаннарыбызда, үлчәүләребездә шушы изге гамәлләре күбрәк булып, күбрәк басып, безне шатландырсын ия. Аллаһ Субханаһу ва Тааля барчабызга хидаят тауфик бирсен ия. Ул кушканнарны гына үтәп, тыелганнан тыелып, ул риза була торган гына, ул кабул итә торган гамәлләр кылып яшәргә. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.